네, 안녕하세요. 지난 수업까지 잘 들으셨는지 모르겠어요. 제가 다시 녹화하고 나서 보니까 조금, 네, 노트북 성능이 요즘 점점 떨어져 가고 있어서 녹화를 많이 해서 그런지, 어, 화면이 따라가지 못하는 문제가 좀 있긴 한 것 같아요. 들으실 때 조금 불편하시겠지만, 목소리랑 강의 교환 위주로 들어주시면 좋을 것 같습니다. 지난 시간에 이제 예고 드린 대로 이번 시간에는 강의를 나가보려고 합니다. 원래 위해도 정량화를 다음 시간에 하고, 어, 위해도 정량화까지 하는 과제를 내드리려고 제가 계획을 하고 있었는데, 강의하면서 생각을 해보니까, 노출평가 마지막 부분에 좀 더 하려던 것은 이 위해도 정량화까지 끝나고 다시 이제 불확실성 분석이나 아니면 위해도 관리 쪽에서 강의하면 좀 더 내용이 맞을 것 같아서 그 내용을 빼고 이제 위해도 정량화를 먼저 들어가기로 했습니다. 그래서 오늘은 이렇게 3차 시에 위해도 정량화를 배우시는 것으로 하고 원래 계획보다 일주일만 미뤄진 이제 과제를 이번 주에 제출을 드리겠습니다. 그래서 과제 설명도 요 뒤쪽에 할 것이고 과제는 다음 주까지가 제출일입니다. 그래서 수업의 일환으로 한 차시를 대체해서 하는 것이기 때문에 다음 주까지 내주시고 예전처럼 지각 제출도 받기는 받겠습니다. 네, 그러면 넘어가 보겠습니다. 이제 저희가 노출평가까지 배웠으니까 마지막으로 배울 것은 이 위해도 정량화입니다. 네, 오랜만에 보시죠. 계속 노출평가만 하느라고 조금 지루하기도 했을 텐데 저희가 유해성 확인을 했어요. 자료를 찾아서 이게 어떤 물질인가 공부를 했고 그 다음 단계로 그러면 정량적으로 얼마나 위험한지 유해성 평가 또는 톡시시티 어세스먼트, 용량 반응 평가라고 불리는 이 단계를 거쳤어요. 이것도 역시 자료를 많이 찾아서 하는 게 있었고 직접 실험을 할 수도 있다고 했습니다. 그래서 얼마나 줘야 대체 건강에 유해한지의 자료를 정량적으로 찾았고 그다음에 노출 평가는 얼마나 노출되는지 정량적으로 계산하는 방법인데 이제 생체 시료에서 분석해서 바이오 모니터링 기반으로 노출 평가를 할 수 있다고도 했고 그다음에 시나리오 기반으로 노출 개수나 오염도 자료를 활용해서 계산할 수도 있다고 이제 설명을 했습니다. 바로 지난 차시까지 한 것이 이 시나리오 기반 노출 평가가 되겠고요. 이 두 가지를 종합해서 이번에는 이제 위해도 결정을 내리기만 하면 위해성 평가의 단계는 1차적으로 끝이 납니다. 그래서 이 종합적인 결과를 가지고 나중에 위해 소통, 그 다음에 환경 화학물질에 대한 관리에 활용을 하는 것이죠. 그래서 일단 위해성 평가는 이렇게 간단한 4단계이고 사실 위해성 평가를 하는 목적은 결국은 리스크 매니지먼트를 하기 위한 것이기 때문에 이 부분에 대해서도 저희가 알고는 있어야 됩니다. 내가 위해성 평가 또는 유해 화학 물질을 관리하는데 과연 이제 위해성 평가를 어느 정도의 도구로 활용할 것인가, 그 결과를 어디까지 활용해서 관리에 적용할 것인가까지 알고 있어야 좀 이렇게 종합적인 결과가 나오거든요. 오늘은 이제 위해도 결정에 대해서 배워보겠습니다. 네, 간만에 동영상이 있네요. 이거 한번 같이 보고 여기는 정확하게 이제 위해성 평가에 대한 건 아니에요. 그래도 개념상 이런 거다라는 걸 알려드리면 좋을 것 같아서 이제 넣어봤습니다. 네, 엄청 늦게 열리네요. 아무튼 열렸으니까 다시 같이 보겠습니다. Welcome to this short video in which we will outline how to define hazard and conduct a risk assessment. As a prevention officer, it is important for you to be able to identify a hazard and assess the level of risk associated with that hazard. According to WorkSafe BC, a hazard is a thing or a condition that may expose a person to a risk or occupational disease.
Risk is identified as a chance of injury or occupational disease. This information is important for you to know because it will help you determine how to control or eliminate hazardous situations in a workplace. To illustrate this, let's take a look at a workplace scenario. Here is a building with a heating, ventilation, and air conditioning unit, which requires annual servicing. The servicing is typically carried out by a qualified HVAC technician who dons all of the appropriate personal protective equipment. Let's assess the risk of this situation. The first thing we need to do is identify the hazards associated with the technician's job. In this scenario, the hazard is falling off of the roof. Now that we have identified the hazard, the next thing we need to do is assess the risk posed by that hazard. In this scenario, the risk posed by this hazard is serious injury or fatality. The next step is to conduct a risk assessment. There are various different ways of conducting a risk assessment. Quantitative, using numbers, and qualitative, based on your experience and opinions. We will assess the level of risk using a quantitative example. A quantitative risk assessment is performed by calculating the following risk score: C times E times P. Now let's take a look at each part of the equation in detail. C represents the possible consequence or severity of injury or disease. C is first expressed in words and then assigned a numeric value. Referring back to our scenario, the most severe possible consequence of falling off of the roof is fatality. The assigned numeric value associated with a fatality is 100. E represents exposure, which is defined as how often a worker is exposed to a hazard. As with consequence, exposure is described in words and then assigned a numeric value. Referring back to our scenario, the exposure is very rare as the work is done on an annual basis. The assigned numeric value associated with very rare is 0.5. Now that we have determined the numeric value for C, consequence, and E, exposure, let's take a look at P. P represents probability of injury or disease. This is the likelihood that a hazard will result in a mishap and is based on such factors as the type of work, the work location, and the characteristics of the population at risk. Again, probability is described in words and then assigned a numeric value. Referring back to our scenario, since maintenance is being carried out by a trained technician donning the proper personal protective equipment, the likelihood of the technician falling from the roof would be conceivable but unlikely. The assigned numeric value associated with conceivable but unlikely is 0.5. Now that we have the numeric values associated with each part of the risk assessment equation, let's calculate the risk score for this scenario. The equation is consequence, which is 100, multiplied by exposure, which is 0.5, multiplied by probability, which is 0.5, giving us a risk score of 25. Once we have a numeric value for this risk score, we need to assign a level of risk according to the following scale. A risk score of less than 20 points is negligible. 21 to 69 is low, 70 to 199 is medium, 200 to 399 is high, and anything greater than 400 is very high. Because we have determined the risk associated with this particular task is low, there is no need to implement any further controls. We hope that this video has given you a better understanding of how to define hazard and conduct a risk assessment. If you require further information on this topic, please visit the WorkSafe BC website. 네, 여기서 이제 여러분들 보신 거는 WorkSafety, 그러니까 보통 이 리스크 어세스먼트가 처음 발전을 한 것도 이제 저희는 지금 좀 더 나아가서 유해 화학 물질 관리에 대해서 배우고 있지만은 산업 현장에서의 보건 위생 이런 쪽의 필요성 때문에 발전된 게 크거든요. 지금도 뭐 위해 관리 기사를 하던 아니면 뭐 산업 위생 기사 같은 것도 있는 것처럼 이제 이 보건 분야의 도구들이 거기서 많이 활용이 되고 있습니다. 여기는 지금
어떤 작업장의 리스크를 따지는데 사실 그 유해 화학물질은 독성 자료가 정량적으로 나오니까 오히려 이제 1이다, 뭐 100이다 이런 식으로 딱 나와서 기준을 정하기가 더 나은 것 같은데 여기는 이제 스코어링을 하는 방식으로 리스크를 계산한다고 설명을 하고 있어요. 근데 결국은 나중에 가서 이제 그 스코어도 자기들이 이제 카테고리화를 해놨잖아요. 이렇게 몇 점 이하 계산된 결과가 몇 점 이하면 괜찮다. 몇 점 사이면 좀 주의해야 된다. 400 이상이면 아주 위험한 상황이다. 이런 식으로 스코어링의 카테고리를 이제 스스로 정해서 그걸 가지고 판단을 합니다. 근데 그 판단을 위해서 이제 작성하는 이 들어가는 값들이 이런 거죠. 저희는 이제 여기에 대해서 이제 배울 거예요. 근데 비슷한 것이 이 probability는 암의 경우에, 발암물질의 경우에 암을 일으킬 확률에 대해서 물질별로 나와 있잖아요. 그리고 요 앞은 그 화학물질이 사람에게 가는 익스포저에 대한 거를 이제 뜻하는 거죠. 그리고 요거는 이제 consequences라고 나오는데 이거는 이제 독성값인 거죠. 화학물질에 노출되면 입는 피해의 양 곱하기 exposure. 거기다가 전화가 와서 잠깐 그 영상 녹화를 멈췄는데 제가 이 리스크 스코어 계산하는 것까지 하고 있었어요. C, E, P 중에 이제 C 독성값, E 노출량, 거기다가 이제 확률, 일어날 확률인데 사실 이거는 이제 화학물질의 경우에는 익스포저의 양과 조금 비슷하다고 볼 수가 있어요. 그래서 여기서는 이제 어떤 이벤트의 발생 확률을 고려해서 전체적으로 이 익스포저를 구한다라는 개념으로 이해를 해보시면 될 것 같고요. 이제 저희는 역시 이렇게 비슷한 방식으로 이 리스크라는 값을 구합니다. 독성 곱하기 익스포저. 이 둘을 조합을 하는데 어떻게 조합하는지에 따라서 이제 그 리스크의 판단 기준이 조금씩 달라져요. 어차피 개념은 비슷한데 이제 그거에 대해서 설명드리겠습니다. 네. 화학물질의 위해성 평가는 이제 전형적으로 이런 식으로 수행을 합니다. 비발암 위해도의 경우에는 저희가 유해성 평가할 때 이 레퍼런스 도우즈를 구하면 된다고 했어요. 사람에 대해서는. 이 레퍼런스 도우즈를 분모로 놓고 현재 노출되는 양을 여기 놓습니다. 그러면 현재 노출되는 양이 안전하다고 생각되는 레퍼런스 도우즈 값보다 크면 분자의 S니까 1보다 커지겠죠? 레퍼런스 도우즈로 나눠주면. 그래서 이 유해지수 값은 해자드 코션트라고 하는데 이 계산 방법을 이 해자드 코션트가 1보다 크면 현재 노출량이 레퍼런스 도우즈보다 크다. 곧 이 안전기준치를 넘기 때문에 포텐셜 리스크 있는 상태이다 라고 판단을 합니다. 그래서 1을 기준으로 단순하게 넘으면 위험, 그렇지 않으면 현재 수준에서 안전이라는 결론을 우선은 내릴 수가 있습니다. 이 밑에 그림은 그냥 뭐 특별한 건 아닌데 이제 뭐 노출 시나리오가 되게 다양하기 때문에 이 위에 노출량을 뭘로 넣느냐에 따라서 이 HQ의 값도 분포를 가질 수가 있어요. 어떤 사람은 되게 적게 노출될 거고 같은 물질이어도 어떤 사람은 되게 많이 노출될 건데 그러면 이 노출량에 들어가는 값이 달라지면서 어떤 사람은 HQ가 1이 넘을 거고 어떤 사람은 그렇지 않을 겁니다. 그래서 이 비교를 하는 것도 단순하게 딱 하나의 값이 나온다기보다는 이제 시나리오별로 또는 인구 집단별로 분포를 가질 수 있다는 점을 아실 필요가 있긴 합니다. 근데 계산값은 어쨌든 이런 식으로 간단하게 구한다는 것이고요. 그다음에 그 바람 위에도는 이제 평생 바람 위에도 뭐 LADD 이런 식으로 말을 하는데 이제 캔서 리스크는 저희가 유해성 평가할 때 이 바람력, 바람 잠재력 CSF라는 값을 구했었어요. 이거는 저희가 뭐 실험을 할 수 있는 값은 아니고 EPA 사이트나 이런 데서 제공하는 값을 쓴다고 했습니다.
이제 이 물질이 암을 일으킬 확률이 발암력인데 여기다가 현재 노출량을 곱해서 아까 앞에 본 리스크 스코어 계산과 동일하게 곱해서 발암 위해도, 암이 일어날 가능성을 구합니다. 그래서 이게 발암 위해도는 곱한다, 비발암 위해도는 나눈다. 네, 식이 달라서 나중에 과제 같은 거 제출해보면 헷갈리시는 분들이 있는데 이 식과 식이 왜 이렇게 만들어졌는지, 언제는 나누고 언제는 곱하는지 개념을 이해를 하시면 헷갈리시진 않을 것 같아요. 발암 위해도는 바람이 일어날 확률이기 때문에 노출량에다가 곱해주는 방식을 통해서 위해도를 계산을 하지만 이제 비바람 위해도는 안전기준치랑 비교해서 넘냐 안 넘냐를 보는 거기 때문에 이제 노출량을 기준치로 나눠줘서 1이 넘냐 안 넘냐만 보는 방식입니다. 네, 그러면 이제 어떤 식으로 그러면 몇이면 안전하고 몇이면 위험하고 이런 판단을 하고 설명도 해야 되니까 조금 더 자세하게 이제 바람 위해도의 해석을 해보도록 하겠습니다. 일단은 곱해서 바람 위해도를 계산한다고 했어요. 근데 이 초과 바람 위해도라고 합니다. 사실 뭐 모든 발암 물질이 조금씩은 현재 상태에서 사람에게 노출되고 있기 때문에 여기서 그만큼 더 노출되면 추가적으로 암에 걸릴 확률이 더 늘어나니까 이제 이 초과 바람 위에도 excessive cancer risk라고 표현을 합니다. excessive라는 말이 빠졌는데 사실 뭐 꼭 들어가야 되는 건 아니고 들어가도 되고 안 들어가도 되고 이 cancer risk는 이렇게 추가적인 발암 확률로 이해하시는 거지 바람직합니다. 이제 세계적으로 그래서 이 바람 위해도가 그럼 대체 몇이면 안전한 거냐라는 컨센서스가 있어요. 우리나라도 그걸 따라서 이제 환경 위해성 평가 지침을 만들고 이에 준용해서 저희도 위해도 평가를 하고 있습니다. 환경법에 보시면 이제 환경 위해성 평가 지침에서 전체적으로 이렇게 계산을 했는데 이 캔서 리스크가 뭐 5 곱하기 10의 마이너스 6승 이게 확률이기 때문에 뭐 10만 분의 1, 100만 분의 1 이런 식으로 계산이 되게 되어 있어요. 해보시면 그래서 이렇게 10의 마이너스 4승분의 1 이상이면 이제 위해가 있는 수준이다. 이 말은 다시 설명을 하면 10,000명 중에 1명이 지금 이 화학물질에 이 정도로 노출이 되면 더 암에 걸린다는 것을 뜻합니다. 10,000명 중에 1명이 암이 발생하는 것은 이제 확실히 위험한 상황이다라고 판단을 할 수 있다라는 것이고요. 근데 이제 사실은 10,000명 중에 1명, 10만 명 중에 1명이라고 해서 그러면 위해가 없는 건가? 그렇다고 판단하기는 좀 어렵습니다. 그래서 이렇게 범위를 둬서 위해가 없는 상태다. 지금 현재 수준에서 이 정도는 암에 걸려도 괜찮다라고 이제 인정이 되는 게 이제 10의 마이너스 6승분의 1입니다. 이제 100만 명 중에 1명이죠. 100만 명 중에 1명이 암에 더 걸릴 정도로 발암물질에 노출되는 거는 괜찮다라고 인정을 하는 거죠. 이제 이 부분은 물론 100만 명 중에 1명도 더 안 걸리면 좋지만 이제 뭐 암이라는 것이 다양한 기관에서 발생하는 것이어서 제어하기 힘든 차원도 있고 이제 화학물질이라는 것이 자연 발생적으로 노출되어서 어쨌든 사람에게 암을 일으키는 것도 크기 때문에 이런 저런 것들을 다 고려했을 때 화학물질을 노출이 안 돼도 이 정도는 암에 걸릴 수 있다 수준에서 이제 결정이 된 것으로 알고 있어요. 그래서 계산을 해봤을 때 이 화학물질에 노출되는 수준이 이제 100만 명 중에 1명 이하로 암에 걸리게 만든다. 100만 명 중에 2명은 안 되는 거고요. 이 기준에 따르면 이제 1명 이하로 걸린다고 판단이 되면 이제 괜찮다, 안전한 수준이다라고 결론을 내릴 수 있습니다. 이거보다 더 많이 100만 명 중에 뭐 10명, 100명일 수도 있고요. 10만 명 중에 몇 명이라고 나올 수도 있겠죠. 어쨌든 이 100만 명 중에
한 명보다 그 확률이 더 커지면 좀 주의를 기울여야 할 물질, 좀 관리가 들어가면 좋겠다라는 물질로 판단을 해볼 수가 있고요. 더 나아가서 이렇게 10,000명 중에 1명이 암에 걸리는 수준이다라고까지 계산이 되면 좀 더 시급하게 이 화학물질의 저감을 위해서 액션을 취해야 하는 그런 기준으로 이해를 좀 해보시면 되겠습니다. 이제 이 위에 나오는 거는 딱 한 가지 화학물질에 대한 것이에요. 그렇죠. 한 가지 화학물질에 노출되어서 효과적으로 암에 걸릴 확률을 계산했을 때 얘기인데, 사실 살아가면서 사람들이 이제 여러 종류의 발암 물질들에 동시에 노출이 될 수 있습니다. 어떤 물질은 물론 이제 갑상선암을 일으키고, 어떤 물질은 뭐 뇌 문제를 일으킬 수 있고, 어떤 물질은 간암, 어떤 물질은 난소암, 이렇게 표적 장기가 좀 다를 수가 있겠죠. 네, 그런 경우에는 그래도 굳이 위해성을 합산할 필요가 없다는 생각이 상식적으로도 들 수 있죠. 하지만 A라는 화학물질도 간암을 일으킬 수 있고, B라는 화학물질도 간암을 일으킬 수 있고, C라는 화학물질도 간암을 일으킬 수 있다라면 이제 그 기전을 알고 있다면 저희는 당연히 A, B, C의 노출량 또는 이제 위해도를 합산을 해서 한 사람에게 미치는 영향을 계산하는 게 바람직할 겁니다. 그래서 아래에 보시듯이 사실 그 단일 물질의 발암 위해도를 합산을 해서 총 발암 위해도라는 개념을 쓸 수도 있습니다. 그런데 언제나 합칠 수 있는 건 아니에요. 말씀드렸듯이 표적 장기가 다양하고 뭐 기전도 다 다르기 때문에 일단은 화학물질을 이제 증거 가중이라고 하는데 현재까지 나온 과학적인 에비던스를 쭉 모아서 이게 발암성이 이제 있는 것들끼리 그룹 1인 것들끼리 또는 뭐 2A인 것들끼리 모으고요. 그 다음에 이제 발암 그 기관, 표적 장기 또는 이제 독성 기전이 비슷한 것끼리 분류를 합니다. 그게 가능하면서 이제 이것들이 합쳐졌을 때 사실 서로 합쳐지면 이제 독성이 적어지는 경우도 생길 수도 있거든요. 이제 이론상 그런 경우도 있고. 그런데 이걸 더했을 때 독성이 더 커지는 것이 확실하다. 그런 상황이 이제 인정이 된다라는 상가작용 또는 가산성이 가정이 될 때 이렇게 합산을 해서 총 발암 위해도를 구합니다. 처음에는 이제 화학물질의 위해성 평가를 하면서 한 가지 물질에 대해서 한 가지 화학물질에 대해서 발암 위해성 평가를 하고 끝. 뭐 벤조에이피렌, PAH 같은 거 이만큼 먹었는데 발암 위해도가 100만 분의 1보다 작네? 그럼 괜찮아. 이렇게 하고 끝났어요. 그런데 벤조에이파이렌과 비슷하게 역시 폐나 이런 산화손상을 일으키는 물질들이 여러 개 있다는 것이 알려지면서 그럼 다 합산을 해서 발암 위해도를 계산하면 100만 분의 1이 넘을 수도 있다라는 것이 이제 점점 얘기가 되기 시작했죠. 그러면 비슷한 물질들을 합쳐서 해보자. 네, 그런 차원에서 네, 이렇게 총 발암 위해도를 계산을 하게 된 것이고요. 이제는 이제 뭐 탄 것으로 인해서 진짜로 암에 걸릴 수 있나? 라는 의문에 답하기 위해서 연구 디자인을 할 때 알고 있으니까 벤조에이파이렌 하나만 하는 것이 아니라 벤조에이파이렌과 기전이 비슷한 물질, 그 다음에 동시에 노출될 수 있는 여러 가지 물질을 한꺼번에 조사해서 위해성 평가에 반영하자라는 쪽으로 아예 연구 기획 자체를 가는 것을 권장하고 있습니다. 그래서 이제 여러 발암물질이 한꺼번에 노출될 수 있는 가능성을 분명히 알아야 되고 그들이 이제 이렇게 상가작용을 일으키는 물질인지를 확인해야 되고 그럴 때 이 물질들 간에 어떤 상호작용, 상가작용이 있을지 모르니까 고려해서 조사를 해라 하는 거죠. 이 부분은 이제 좀 더 나아간 이야기여서 뭐 일단 단일 물질에 대해서만 아시면 되겠지만 좀 기억을 해두시면 나중에 도움이 될 것 같아요. 좀 더 발전적인 방향이고 이런 쪽으로 나아가고 있기 때문에. 그다음에
이제 바람 위해도에 대해서는 했고 비바람 위해도에 대해서 설명해 보겠습니다. 이제 유해 지수는 이렇게 구한다고 했죠. 추정된 노출량을 RFD, 레퍼런스 도즈로 나눠서 얼마나 초과했는지 보는 것입니다. 그래서 1 이상이면 위해가 있는 상태인데 1 이상이면 뭐 1.5가 나올 수도 있고 2가 나올 수도 있겠죠. 그러니까 레퍼런스 도즈 대비 1.5배 노출되고 있는 상황이다. 레퍼런스 도즈 대비 2배 노출되고 있는 상황이다. 그럴 때 HQ가 1.5, 2가 나옵니다. 그런데 이때 나오는 1.5와 2는 단순히 레퍼런스 도즈 대비 노출량의 비를 말하는 것이지 위험성의 비를 말하는 것은 아닙니다. 그래서 이제 제가 여기 쓴 것처럼 HQ1과 2는 정량적으로 2배 위험하다고 해석하지 않습니다. 1.5 제가 아까 2 설명을 해드렸는데 노출량은 1.5, 2 이 B만큼 차이 나는 게 맞아요. 노출량은 이제 1.5나 2 나누기 1.5인가요? 2 나누기 1.5배만큼 노출되고 있다라고 말할 수 있는데 HQ는 그렇다고 1.5보다 이만큼 그 B만큼 더 위험하다라고 정량적으로 말할 수가 없습니다. 이 부분은 그냥 뭐 해석상의 문제니까 이제 해석하실 때 오해가 있지 않기를 바라면서 설명드린 거고요. 이제 노출량은 정량적이지만 위험도는 정량적으로 비교할 수 없다 정도로 이해를 하시면 좋을 것 같습니다. 그리고 이제 여기도 마찬가지로 이제 비바람성 물질도 계속 여러 가지에 동시에 노출이 되고 있죠. 그래서 이제 누적적으로 위해성을 고려할 필요가 있는데 이제 역시 마찬가지로 동시 노출되는 상황이 올 때는 저희가 그냥 유해 지수가 아니라 총 유해 지수를 구할 수가 있습니다. 그 앞에 보신 거랑 뭐 같은 개념이고요. 앞으로 넘어가 보면 잘 안 넘어가지네요. 이제 총 바람 위해도는 이게 특별히 따로 이렇게 용어를 쓰지 않는데 그냥 총 바람 위해도 이제 에디션된 리스크, 캔서 리스크라고 보시면 되는데 여기서는 이제 저희가 약간 용어를 다르게 쓰고 있습니다. 단일 물질의 유해 지수는 해자드 코션트라고 해서 HQ를 쓰는데 이제 총 유해 지수로 가면 비슷한 물질의 HQ를 구한 다음에 전부 다 계속 합쳐요. 아는 물질이 많아지면 유해 지수 점점점 커지겠죠. 이제 그 값은 해자드 인덱스라고 해서 HI라는 값을 쓰고 있습니다. 이것도 역시 가정이 필요해요. 이제 대상으로 되는 물질들의 독성이 같이 점점 노출되면 점점 사람에게 독성을 높게 일으킨다라는 것을 가정할 수 있을 때, 즉 가산성을 가정할 수 있을 때 사용할 수 있습니다. 그리고 각 물질들의 위해 수준이 충분히 작을 때, 이 말은 무슨 뜻이냐면 저희가 지금 HQ 물질 한 개, 두 번째 물질의 HQ 계속 합치잖아요. 근데 이 중에 한 개라도 HQ가 만약에 1을 넘었다라고 하면 이거는 다 합쳐봤자 당연히 2를 넘겠죠. 그래서 이 유해지수 자체도 HQ와 마찬가지 기준으로 1을 넘으면 위해하다라고 판단하기 때문에 물질 1, 2, 3, i까지 더하는데 이들 중에 하나라도 1이 넘는 게 있으면 이 총 유해지수는 구하는 게 의미가 없습니다. 당연히 1을 넘을 거기 때문이죠. 그래서 1, 2, 3 등등등 대상이 되는 이 i개 물질들의 HQ가 단일로 계산했을 때 일단은 1보다 작을 때 이런 총 유해지수 접근법을 사용을 하게 됩니다. 그리고 노출이 독립적으로 작용할 때 이거는 이제 노출이 별도로 돼서 위해성이 각각 발생한다고 가정하고 합산하는 거기 때문에 그렇고요. 그 다음에 표적기관, 이것도 바람성 설명하면서 말씀드렸는데
독성을 일으키는 기전, 그 다음에 표적 기관이 같아야 합선하는 데 의미가 있습니다. 뭐 아주 엄격하게 이 물질이 뭐 피부암을 일으킨다. 피부암을 일으키는 물질들끼리면 합해. 네, 이런 식이죠. 조금 더 넓게 이제 성호르몬 교란을 일으킨다. 뭐 그런 정도의 기전이면 역시 다 합쳐볼 수도 있습니다. 그러니까 이 표적기관과 독성 기전은 물질별로 사실 딱 한 곳에만 영향을 미치지 않고 한 물질이 여러 기관에 영향을 미칠 수 있고 갑상선에도 영향을 미치고 성호르몬에도 영향을 미치고 신경 발달에도 영향을 미치는데 이제 그 독성 기전을 뭘로 정하느냐가 중요하겠죠. 이런 것을 판단하는 데 있어서. 어쨌든 같은 것끼리 합산할 수 있다라는 거 보시면 되겠고요. 이렇게 합쳐서 보시고 역시 HQ와 같이 1이 넘으면 위해하다라고 판단을 합니다. 네, 그러면 일단은 이제 바람위해도에 대한 표현을 배웠고 그다음에 비바람 위해도도 배웠습니다. 좀 더 나아가서 이 비바람 위해도를 표현하는 다른 접근법들이 이렇게 2가지 정도가 있어요. 세계적으로 좀 더 많이 사용하는. 네, 이 부분은 다음 시간에 이어서 하면 좋을 것 같고요. 제가 이제 여러 가지 물질에 동시 노출되는 것에 대한 사례를 설명드렸는데 그것 때문에 이렇게 단순한 HQ만 이제 계산해서 하는 것이 아니라 좀 더 넓게 봐서 위해성 평가를 하자라는 연구도 지금 한쪽에서는 계속 되고 있습니다. 그래서 누적 위해성 평가 아니면 동시 노출에 대한 개념도 다음 시간에 배워서 이제 위해도 정량화가 아주 단순한 작업이긴 하지만 물질이 다양해질 때 또는 이걸 관리에 적용할 때 뭘 더 생각해야 되는지 이런 것들을 좀 배워보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 오늘 강의는 여기까지 진도를 나가겠고요. 이제 위에도 정량화를 다 배웠으니까 과제를 드리겠습니다. 네, 이 클래스에 제가 과제를 올릴 거고 오늘 제출이니까 그 다음 주 목요일까지 내시면 됩니다. 예전에 그 이 클래스 제출하신 거랑 같은 방식이고요. 문제는 2가지입니다. 아플라톡신이 발암 물질인데 바람 위해도를 계산하는 문제이고요. 방금 배웠으니까 잘 하실 수 있겠죠? 노출량을 계산하기 위한 값은 여기 드렸습니다. 35년간 섭취한다는 것을 기억을 하시고 평균 수명은 뭐 구해서 다른 거 쓰셔도 상관없는데 주로 쓰는 70세로 하시면 계산하기 좋을 겁니다. 그래서 평균 수명 70세인 성인이 35년간 이 땅콩 버터를 섭취할 때 추가적으로 추가적으로 암에 걸릴 가능성을 계산하시는 문제입니다. 2번째는 이제 피프로닐 달걀 문제인데 사실 아직도 뭐 이런저런 경로로 우리나라 사람들이 피프로닐에 노출되고 있다고 해요. 그래서 달걀뿐만이 아닌 것 같긴 합니다. 어쨌든 당시에 굉장히 이슈가 돼서 기억하시는 분들도 많을 텐데 이 당시 안내가 어땠는지 한번 확인을 해보시고요. 이것 때문에 이제 논란이 많았기 때문에 제가 문제를 내드리는 것도 있습니다. 그래서 이렇게 A, B, C, D 단계를 거쳐서 문제를 풀어보시기 바랍니다. 이제 어느 정도는 이제 중간고사 때 문제를 내서 답변을 잘 하셨기 때문에 고려하셔야 될 점에 대해서는 잘 알고 계실 것 같아요. 제출은 이 클래스에 하시면 되고 이제 이 1번, 2번 문제 전부 노출량을 계산하는 것이기 때문에 엑셀 파일을 활용하시기 바랍니다. 제가 그 노출 평가 같은 거 할 때 지금 안 보이는 것 같은데 지난 시간에 보여드렸었나요? 시나리오 기반으로 노출 평가할 때 네, 이런 식의 엑셀 파일을 쓰는 걸 보여드린 적이 있죠.
그래서 1번, 2번 문제를 풀 때 모두 엑셀을 쓰시고요. 뭐 본인의 의견을 서술하거나 답을 쓰는 부분도 엑셀에 셀 만들어서 작성하시면 되니까 한 파일로 만들어서 이렇게 제출하시면 좋을 것 같습니다. 여기도 지금 피프로니를 예를 들어서 계산을 한다. 그러면 여기에 이런 식의 셀을 만들어 볼 수 있겠죠. 체중, 그 다음에 뭐 노출 기간, 그 다음에 여기 피프로닐 오염도 쓸 수 있을 거고, 뭐 먹는 양이랑 이런 것도 여기에 써서 단위 쓰고 값 써서 노출량 계산식을 넣어서 계산할 수 있겠죠. 그래서 식도 이제 나중에 답이 틀린 경우에 제가 식을 확인하는 경우가 있는데 식도 확인할 수 있도록 이 수식을 써서 계산을 해보시기 바랍니다. 그래서 값을 쓰시고 단위도 꼭 기입을 하셔서 엑셀 파일로 제출하시면 되겠습니다. 이거는 제가 PDF 형태로 과제는 따로 올려드리겠습니다. 네, 그러면 오늘은 여기까지 하겠고 다음 시간에 이어서 위해도 정량화 조금 더 배우고 이제 누적 위해성 평가나 위해도 관리, 그다음에 위해도를 산출할 때 있어서의 다양한 불확실성에 대해서 배우는 시간을 갖도록 하겠습니다. 모두 수고하셨습니다.